یہ 3 منتھ کا کورس ہوگا, فری آف کاسٹ ہوگا, کوئی اس میں ہم سارا مٹیریل بھی خود پرووائڈ کریں گے. پھر جب وہ سیکھ کے جائے گی لڑکی, اس کو کچھ پیسے اور ایک سلائی مشین گفٹ کی جائے گی تاکہ جا کے وہ اپنا روزگار چلا سکے اور اپنے گھر کو سروائیو کر سکے. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا ہوسٹ عبدالحنان شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں #پاکستان. ناظرین, آج میں آپ کے لیے ایک بہت موٹیویشنل کہانی لے کے آیا ہوں. یہ کہانی ایک خاتون کی ہے جن کا نام ہے عظمیٰ اسٹرانگ. عظمیٰ اسٹرانگ جو کہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی, مشکل زندگی گزارنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو کیسے ایک لیول پہ لے کے آئی ہیں. آج ہم ان کی کہانی آپ سے شیئر بھی کریں گے اور وہ ہمارے ساتھ بھی موجود ہے, ان سے بھی کچھ سوالات کریں گے اس بارے میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ کرم اللہ کا, آپ سنائیں. اچھا, ہمیں یہ بتائیں کہ جو آپ نے اپنی لائف میں اسٹرگل کی ہے, کیسے کی ہے, آپ اس مقام تک کیسے پہنچی, آج ہمیں ذرا کھل کے بتائیں. آج جی میں آپ کو کیا بتاؤں, کیونکہ میری سٹوری تو ایک کھلی کتاب ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے, جگہ جگہ پہ میری سٹوری پڑی ہوئی ہے. اسٹرگل میں نے اپنی لائف میں بہت کی ہے, محنت بڑی کی ہے, کیونکہ چھوٹی سی ایج میں میری شادی ہو گئی اور اس کے بعد پھر جس سے ہوئی وہ دیکھو, آپ کو پتہ ہے کہ مجھے دھوکہ دے کے چلا گیا. بچہ تھا ان میں سے ایک میرا, تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا, کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا, پڑھی لکھی میں تھی نہیں کہ میرے پاس ایجوکیشن ہوتی میں کوئی جاب کرتی. تو ان پڑھ بندے کے لیے کوئی جاب نہیں ہوتی, نہ ہی میرے پاس کوئی اسکل تھی کہ میں کوئی سلائی سیکھی ہوتی, کچھ میں اس وقت کرتی. اس وقت نا 2 گھر اجڑے تھے, ایک میری امی ابو کا اور ایک میرا. تو میری امی ابو کا گھر جو ہے نا میرے شوہر نے وہ سیل کر دیا تھا, جس کی وجہ سے وہ بڑی ٹینشن ہوئی. چلے اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا جو بھی, لیکن میرے والدین کا گھر نہ وہ بیچتا. میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی تھے اور امی ابو میرے بالکل سادہ سے لوئر مڈل کلاس فیملی سے ہمارا تعلق. تو بڑا پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا. شادی سے پہلے بھی بڑی ہم نے اسٹرگل کی. ہم 4 گھنٹے پیدل چلتے تھے, میں اور میرے ابو ایک فیکٹری میں کام کرنے جاتے تھے. جب ہم گاؤں سے لاہور آئے تھے تو 2 گھنٹے ہم صبح پیدل چلتے تھے, 2 گھنٹے شام کو. کرایہ نہیں ہوتا تھا, وین کا کرایہ اس ٹائم 1999 میں 2 روپے تھا, تو ہم 8 روپے بچانے کے لیے 4 گھنٹے پیدل چلتے تھے. تو وہ 8 روپے بچا کے پھر ہم نے, میرے بھائی جو میرے ساتھ تھے چھوٹے چھوٹے, وہ گرم انڈے بھی بیچتے تھے, میں ان کے ساتھ جاتی تھی, میں کولر اٹھاتی تھی, وہ آواز لگاتے تھے. تو یہ بھی ہم نے کیا, محنت کی یعنی کہ. پھر اس دوران میری شادی ہو گئی, ہم نے چھوٹا سا اپنا ایک گھر میری امی ابو نے بنایا. تو وہ جس شخص سے شادی ہوئی وہ شاید میری قسمت اس دن خراب تھی, تو میرے یعنی کہ نصیب اچھے نہیں تھے. شادی ہو گئی, اس نے میری امی ابو کا گھر بھی بیچ دیا, ہمیں بڑا ذلیل کیا, روڈ کے اوپر چھوڑ کے وہ ہمیں چلا گیا. 2-3 دن ہمیں پارک میں بھی گزارنے پڑے اپنے ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ, سردیوں کے اندر. پھر میں نے دیکھا کہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں, میں جگہ جگہ گئی جاب کے لیے, لیکن اس کے لیے میٹرک ضروری تھا. لوگ کہتے تھے میٹرک ہی کر لو, میٹرک ہی کر لو. تو میٹرک جو تھا نا وہ میرے لیے ایک نیا ورڈ تھا, میں نے میٹرک نہیں کیا ہوا تھا. تو پھر جناب علی میں نے ایک اسکول کے اندر مجھے صفائی کا کام مل گیا, جاب مل گئی صفائی کی, سویپر کی. یعنی کہ آپ نے سویپر کی جاب بھی کی ہے؟ میں نے سویپر کی جاب, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے جاب مل گئی ہے. اسکول کی میں صفائی کرتی تھی, واپسی پہ ایک میڈیکل سٹور تھا, میں وہاں سے میڈیسن لینے گئی. تو میں نے ان سے پوچھا کوئی یہاں پہ جاب ہے, انہوں نے کہا ہے صفائی کی. میں نے کہا چاہیے, یہ تو میں پہلے بھی کر رہی ہوں آلریڈی. تو اس طرح کر کے میرے پاس تھوڑے سے پیسے آنے شروع ہو گئے. اس میڈیکل سٹور پہ پھر کچھ بچے 2008 میں میٹرک کر کے آئے. تو ڈاکٹر صاحب ایک بیٹھے, ڈاکٹر صاحب ہمارا رزلٹ آ گیا, میٹرک کر لیا. تو میں نے کہا مجھے بھی کرا دو, مجھے بھی کرا دو, میں نے بھی کرنا ہے. تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے جو میں نے کرنا. تو وہ کہتے ہیں ہاں باجی آپ بھی کر لیں, ہم آپ کو دے دیں گے بکس. کسی نے مجھے بکس دیں, کسی نے مجھے نوٹس دیا, فیس نہیں ہے. اکیڈمی والے مجھے ریجیکٹ کر, آل اکیڈمی ریجیکٹڈ می بیکاز کہ میرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے, میں پڑھی لکھی نہیں. تو وہ کہہ رہے تھے اگر آپ فیل ہو گئیں تو ہماری اکیڈمی کا امیج خراب ہو جائے گا, ریپوٹیشن خراب ہو جائے جی. تو میں بڑا پریشان. پھر میں نے کہا اب کیا کیا جائے. میرا بیٹا اس ٹائم تھا 2 سال کا. میں نے اس کو پکڑا, جب میں اپنی جاب سے فارغ ہوتی تھی تو ایک پارک کے اندر چلی جاتی تھی. وہاں کافی نشئی بیٹھے ہوتے تھے, وہ اپنے آپ کو ٹیکے لگاتے تھے اور میں وہاں پہ بیٹھ کے پڑھتی تھی. اپنے بیٹے کو آگے چیزیں رکھ دیتی تھی, وہ کھاتا رہتا تھا, میں پڑھتی رہتی تھی, کیونکہ فیس نہیں تھی. سارا دن میں نے پڑھنا, مجھے آتا ہی نہیں تھا پڑھنا. پہلے میں نے اردو لکھنی سیکھی, انگلش مجھے وہ میڈیکل سٹور پہ آ گئی. 2 سال بعد انہوں نے مجھے نا وہ میڈیسن کے نام بتانا شروع کر دیے, تو پھر مجھے انگلش اس وجہ سے آ گئی. میتھ میں نے زبانی رٹا لگا لیا, جیسے بھی تھا وہ میں نے زبانی یاد کر لیا. اس طرح کر کے پھر میں نے میٹرک کلیئر کر لیا. میٹرک کے بعد پھر آپ نے انٹر کیا اور باقی جی پھر میں نے انٹر کیا. انٹر کے ساتھ ساتھ میں نے جاب کی ایک ہاسپٹل کے اندر. مجھے ایک بس سرٹیفکیٹ کی کمی ہے, ادروائز تو آج میں ایک نا MBBS سکسیزفل ڈاکٹر ہوتی, کیونکہ مجھے
काफ़ी सारी मेडिसिन के नाम भी आते हैं, बेरनूला पास करना आता है, ड्रिप लगानी आती है, ECG आती है, अल्ट्रासाउंड आती है डॉक्टरों के साथ ज़िंदगी गुजरी है। तो मैंने मैट्रिक जो था ना वो आर्ट से किया इसलिए। फिर मैंने इंटर किया, इंटर के बाद फिर मैंने लोगों ने कहा बीकॉम कर ले। तो मुझे ना जब मैंने इंटर किया, जब मैंने मैट्रिक का रिजल्ट आया ना, उस टाइम ये कैंप लगते थे 2009 में। तो मैंने जाकर उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ये बताना ज़रा मैं पास हूँ। मैंने कहा मेरा रोल नंबर है 164140 1614140 उस्मा गलानी। उन्होंने कहा आपके 662 मार्क्स। मैं कहा भाई ज़रा ध्यान से देख, ये रिज़ल्ट दूसरा है ज़रा तो वो बड़े खुश हुए। फिर मैंने बोर्ड ऑफिस फ़ोन किया तो मैंने बड़ा जश्न मनाया। 500 रुपये का नोट मैंने जमा किया हुआ था, अपने बेटे के साथ मिलकर बड़ा जश्न मनाया कि दुनिया फतह कर ली मैट्रिक। अब मैंने कहा देना जॉब किया सीधा जहाँ मैं जॉब के लिए गया, उन्होंने कहा मैट्रिक की होंगे होर पढ़ अगे। फिर मैं क्या करूँ, फिर मैंने इंटर किया सिंपल। उसके बाद फिर मुझे किसी ने कहा कि आप बीकॉम कर। मैंने कहा बीकॉम क्या है, कहते इसका बड़ा स्कोप है। मैंने कहा वो क्या है, तो मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया। बीकॉम पार्ट 1 मैंने किया, ज़माने के आगे मैं चट्टान बनी, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट किया अपने बच्चे के साथ। मैंने कहा मैंने दोबारा शादी नहीं करनी, क्योंकि मुझे बड़ा गुस्सा आ गया था मर्दों के ऊपर। मुझे बहुत बुरे लगते थे मर्द, कि मर्द धोखेबाज होते, तो मुझे अच्छे नहीं लगते थे। इवन कि मुझे अपने अब्बू भी अच्छे नहीं लगते थे उस टाइम। तो फिर बीकॉम पार्ट 2 में मेरी दोबारा शादी की गई, दोबारा निकाह हुआ। जिस हस्ती से हुआ वो मेरे से 6-7 साल छोटे भी हैं और अनमैरिड, और मैं एक बच्चे की माँ। तो उससे मेरा निकाह कर दिया गया। इस बेस पे के सारे रिलेटिव, सोसाइटी, ये जवान है, ये फिरेगी, ये है, वो है, मुझे हारना पड़ा। जैसे हमारा कल्चर आपको पता है, अब अकेली लड़की होती है कि ऐसी शादी करो, या जो भी मामला था आपको पता ही है। हम लोग मुस्लिम है तो ये चीज़ जो माँ बाप है वो परेशान हो जाते हैं कि भाई अब डिवोर्स हो गया है या जो भी मामला है, तो उस वजह से फिर वो भी परेशान होते हैं माँ बाप जो हैं। तो फिर उसके बाद फिर आपकी शादी कर दी गई। फिर आपने मेडिकल स्टोर आपने कैसे चलाया बेसिकली, क्योंकि हमें पता लगा था कि आपने अपना मेडिकल स्टोर भी काम करती थी वहाँ पे, फिर करते करते आपने अपना ले लिया। तो वो उस कहानी ज़रा शेयर कर। मेडिकल स्टोर मैंने बीकॉम पार्ट 2 में जब मेरा निकाह हुआ मेरा दोबारा, तो वो मेडिकल स्टोर जिसमें मैं सफाई करती थी, उन्होंने वो शिफ्ट किया, वो दुकान खाली थी वहाँ पे। फिर 500 रुपये की हमने मेडिसिन रखी। 500 रुपये का नोट किसी से उधार लिया मैंने और मेरे हस्बैंड ने, तो वो हमने उसके अंदर मेडिसिन रखी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें बड़े क्राइसिस देखे, बड़ी मेहनत हमने की, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 12 से 15 लाख की मेडिसिन है उसमें। उसके बाद फिर मैं बीमार हुई, फिर मैंने MBA किया। उनमें से अल्लाह ने मुझे एक बेटी दी, तो फिर मैंने कहा मैं MBA करूँगी। फिर मैंने MBA किया। तो MBA की फ़र्स्ट क्लास में मेरे हस्बैंड को ना ये जो सैंकिड वाले, इनको ब्रेन हेमरेज और पैरालाइज हो गया था, ये कोमे में चले गए थे। तो फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही। मैंने फिर 24 घंटे बड़े कम होते थे, मैं कहती थी 48 घंटे होने चाहिए। 24 घंटे में फिर मैं आधा घंटा पैदल और 1.5 घंटा सोती थी, और मेडिकल स्टोर भी शाम 5 से रात 1 बजे तक संभालती थी, अपनी 6 माह की बच्ची भी, और यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी लेती थी, और अपने हस्बैंड को कोमे में भी देखती थी जाके। फिर अल्लाह ने करम किया, वो कोमे से बाहर आ गए। फिर मैं जब बीमार हुई तो मैं सुसाइड करने लगी। इतनी हिम्मत वाली हो गए, मुझे इतनी अच्छी जॉब भी मिली MBA के लास्ट सेमेस्टर में। मैंने फिर MBA किया UMT से, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से। तो मुझे ना एक बीमारी लगी आर्थराइटिस, उसकी वजह से मुझे पेन बहुत होती थी, तो मैं सुसाइड करने लगी। तो मेरा बेटा जो मुन्ना है, वो मेरी ज़िंदगी का मेन करैक्टर है, उसने मुझे पकड़ लिया और हमसायों ने कहते हैं आपकी इतनी स्टोरी है मोटिवेशनल, आप ऐसे करें एक यूट्यूब पे चैनल बनाएं और उसके अंदर ही अपनी स्टोरी बताएं, यहाँ से जब इनकम कभी आएगी तो वो आप गरीबों को देंगी, उस वजह से हो सकता है कोई आपके लिए दुआ करे तो आप तंदुरुस्त हो जाए। तो मैंने कहा ये क्या हम करेंगे, मुझे यूट्यूब का नहीं पता था। फिर मेरे बेटे ने चैनल बनाया, फिर उसके ऊपर मैंने वीडियो डालनी शुरू की, अपनी स्टोरी बताई, उससे मेरा एक कमेंट क्लिक हुआ, तो पूरी दुनिया में मेरी स्टोरी फिर दिखाई गई। फिर ये अचानक थोड़े दिन पहले मैंने कहा मेरा चैनल का जो रेवेन्यू है वो तो है ही गरीबों के लिए, बना ही गरीबों के लिए, तो मैं क्या करूँ। मेरे पास ये 2 मरले का अपना ज़ाती घर है, जो आधा मेरे हस्बैंड के नाम पे, आधा मेरे नाम पे। मैंने अपना आधा ना फिर जो हिस्सा है ना वो गरीबों के नाम कर दिया। ये आपको जो नज़र आ रही है फाउंडेशन इसके अंदर बनाई है मैंने, 2 कमरे दिए हैं अल्लाह के नाम पे। तो कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हैं, उसमें से हमने ये छोटी सी फाउंडेशन स्टार्ट की है। इसमें हमने ये मशीनें लगाई हैं। टोटल 20 लड़कियाँ सुबह आया करेंगी, 10 सुबह 10 शाम को। तो वो यहाँ पे सिलाई सीखेंगी। 3 मंथ का कोर्स होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई इसमें हम सारा मटीरियल भी खुद प्रोवाइड करेंगे। फिर जब वो सीख के जाएगी लड़की, उसको कुछ पैसे और एक सिलाई मशीन गिफ्ट की जाएगी, ताकि जाके वो अपना रोज़गार चला सके और अपने घर को सर्वाइव कर सके।
माशाल्लाह। ये आपने उज़मा मैम की स्टोरी सुनी है, ये बहुत मोटिवेशन स्टोरी है। जितनी भी हमारी बहनें ये वीडियोस देखेंगी तो उनके लिए बहुत मोटिवेशन स्टोरी है कि हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। आजकल तो आपको पता है मर्द भी हैं, मर्द हजरात भी, वो भी हिम्मत हार जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन एक औरत हो के भी उन्होंने सुसाइड करने का सोचा लेकिन नहीं की, और आज देखें वो किस लेवल पर है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा। अपने मेज़बान अब्दुल हन्नान शाहिद को इजाज़त दें और देखते रहें #पाकिस्तान।